जिमें महाराज ने पहलियां दो अष्टपदियां श्री सुखमनी साहब दियां नाम एक है ते कम ने बहुत है। प्रभ कै सिमरन प्रभ कै सिमरन प्रभ कै सिमरन प्रभ कै सिमरन। सो हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद पाए। है सारा कुछ एक सिमरन के उत्ते ही सारा कुछ खड़ा है। जिन्ना भी फल है वो एक सिमरन उत्ते, सिमरन एक है ते फल बहुते ने, बहुत फल ने। सिमरन के लखां करोड़ां अरबां फल एक सिमरन दे विचों निकलते हैं। सो इस करके सतगुरु महाराज कहते जिन्हां ने नाम नूं श्रवण कीता है उन्हां गुरमुखां प्यारिआं नूं परमात्मा निशाने तक पहुँचा दिंदा है, उन्हां नूं शुभ गुणां दा स्थान बना दिंदा है। सो इस प्रकार नाल वो समझ लैंदे ने कि नाम दे श्रवण करके ही सारे जने जिहड़े ने वो नाम की महिमा नूं ही कह रहे हैं कि नाम नूं सुनो। नाम दे सुनने करके इंसान वड्डा बनदा। सुनिया शेख पीर पातशाह, नाम दे श्रवण करके ही पता लगता है कि शेख किहनूं कहंदे ने। मुसलमानां विच जिहड़े वड्डे ने वडक्के उन्हां दे बिरध शेख उन्हां नूं कहंदे ने। जां किसी कस्बे का मालक होवे अमीर होवे उहनूं शेख कहंदे ने। जां जिहड़े लोग मुसलमानी राज वेले हिंदुआं तो मुसलमान होए सी उहनां नूं भी शेख कहंदे ने। तो इस प्रकार ये शेख का भाव है। पीर जिहड़े पीर ने बड़े बड़े भगती करन वाले तपस्या करते हैं, बड़े बड़े पातशाह, ये सुन के ही पता लगता पात नाम तख्त दा है ते शाह नाम उहदे उत्ते बैठण वाले दा है। पात शाह इस प्रकार पता लगता है सुन के ही हरेक गल का पता लगता कि शेख बड़े बड़े जिहड़े मुसलमानां दे विच वडक्के ते पीर उन्हां दे जिहड़े भगत ने भगतियां करन वाले, फिर उन्हां दे पातशाह जिहड़े बड़े बड़े होए अकबर वर्गे हमायूं वर्गे। इस तरह महाराज कहने देखो भी सुन के ही पता लग्या ना। जे कोई कहे कि मैं शेख बनना है, मैं पीर बनना है, मैं पातशाह बनना है, वो नाम नूं श्रवण करे तपों राज उन्हां नूं मिलदा। शेख जिहड़ा है शेष नाग लई वरतों कीती इहदी गुरबाणी विच। महाराज कहने शेख नाग तेरो मर्म न जाना। शेष नाग जिहड़ा है ये धरती के थल्ले 2000 जुबान है इसकी, जिहड़ी हर वक्त परमेश्वर का नवां नाम उच्चारण करती है। ये भी श्रवण की महिमा नूं कहंदा शेष नाग भी। ते जिहड़ा शेष नाग की सेजा के उत्ते सौंदा पीर इहदा जिहड़ा वो विष्णु है। विष्णु भी सुनिया की महिमा नूं ही कथन करता है, क्योंकि उन्होंने पातशाह कहते हैं। परमेश्वर तो दूसरे नंबर ते इसे नूं ही पातशाह कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी सारी इहदे अधीन है। इस करके महाराज कहते हैं वो पातशाह बन जाता है। नाम दे श्रवण करने करके ही पदवियां प्राप्त हो जांदियां ने। तो पात स्वरूप रूपी तखत का मालक बन जाता है जिहड़ा नाम नूं श्रवण करता है। इस करके श्रवण करन दी महिमा नूं सारे ही कही जाते हैं ते श्रवण करने करके ही बंदा शेख पीर पातशाह बन जाता है। सुनिया अंधे पावह राह। नाम दे श्रवण करके पहला तो प्रतक्ष ही है कि अन्ने बंदे नूं आपां कहने आ सीधा आ जा, हुण खब्बे मुड़ जा, अगे देखी ध्यान नाल आई, अगे इट पई है ये टप जा। श्रवण करन नाल ही उहनूं पता लगदा रस्ते दा। इसे तरह ही भगती रूपी रस्ते का अज्ञानी जीव नूं श्रवण करके ही पता लगता। कथा सुनदा गुरबाणी के अर्थ नहीं जदों तक श्रवण करता उदों तक सोझ ही नहीं पैंदी। इतिहास नहीं जदों तक सुनता उदों तक उठना बैठना नहीं आता बंदे नूं। जिहड़े बंदे ये गलती कर गए अपनी जिंदगी विच भी असीं कदे कथा नहीं सुननी, वो बंदे सही तरह घड़े ही नहीं गए। उन्हां बंदियां दे अंदर इन्नियां कमियां रह गईयां कि वो 75% सिੱਖੀ तो वांझे रह गए। 25% ही पल्ले पई उन्हां दे। उन्हां नूं इतिहास का ही नहीं पता। उन्हां नूं ये नहीं पता
कि मर्यादा की है। ਕੱਲੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥਕ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੁਣਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਲਏ, 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ 16 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨੇ। ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਣੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਬਰੀਕੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਧਤਾਈ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੱਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਵ ਹੈ ਰਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੀਏ? ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਉਂ ਦਿਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ, ਸੂਈ ਤੱਕ ਦਿਖਦੀ, ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਅੰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਈਏ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵ ਹੈ ਰਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਰਸਤਾ। ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਚਲਾ ਆਪਣੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਨਿਆਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਪ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਧਤਾਈ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਪਾਵ ਹੈ ਰਾਹ, ਰਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਕੰਠ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਪਾਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਗਲ ਪੱਕ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਪ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਓ ਉਹਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਹੋਰ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਂ 25 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ,
ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿਠਾਸ, ਬਹੁਤ ਘੁੱਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਬਸ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਪ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਅਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਖੁਰਕ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਪੀਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਕ, ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੀਲਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਜਾਪ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂ ਰਾਹ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੁੰਡਲਨੀ ਆਉਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕੋਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਗਲ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮੂਲਾ ਧਾਰ ਸੁਧਾਰਾ ਸਥਾਨ ਚੱਕਰ, ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਣੀਪੂਰਕ, ਅਨਹਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੱਸੇ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਯਸ਼ ਲੋਕ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਪਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਕਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ। ਮੈਂ ਖੜ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜ ਜਾਣੀ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਸੁੰਮੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਆਖੇਗਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਲੇ ਇਹ 2-3 ਪੰਗਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ, ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਜਾ ਕਰਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੋ, ਕਿਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋ ਬਸ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ।
क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी नूं सारा रस्ता दिखदा हुंदा। इस करके ये पंक्ति ऐसी है कि अन्यां नूं राह पार नहीं, जिथों मर्जी डिक्का पै जे उत्थे ही इस पंक्ति ने रस्ता दे देना आपां नूं। तां सतगुरु कहंदे आओ कन्नां नाल सारे सुणो, कन्नां नाल सुणदे होए हिरदे च विचार करो। वाह आश्चर्ज है गो अज्ञान दे नेरे नूं मेट के रू जो प्रकाश करदा है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਥਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ, ਚੂੜਾਮਣ ਕਵੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੈਥਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਸਟੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਸਟੀਕ। ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਟੀਕ। ਉਹ ਸਟੀਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਅਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆਨ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਘੱਟ ਜਪਦਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੱਲ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਹ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਰਗੇ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਬਹੁਤ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦਰਿਆ। ਅਸਗਾਹੋ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ।
जो जाके दरिया के किनारे खड़े हजारां फौजां घोड़ियां ते नाल खड़ गईयां। बाबा वीर सिंह जी औरंगाबादीए नाल सन, जिन्हां ने बाबा साहिब सिंह जी औरंगाबादियां तो अमृत छकिया सी। सो उस वक्त बाबा वीर सिंह जी कहन लगे, महाराजा जी की गल हो गई? खड़ गए। कहते जी करिए की, अगे दरिया बड़ा तेज चलदा, उधरों सिंह शहीद हो गए मेरे साथी। बाबा वीर सिंह जी कहते तां की हो गया? महाराज ने लिखिया बचन, सुनिया हाथ होवे असगा। नाम की महिमा इन्नी है कि समुंदर भी हथ जिन्ना रह जाता तो फिर दरिया ही है। करो अरदास। फिर उस वक्त एक मन हो के महाराज का सवारा हमेशा नाल ही रखते सन रथ दे विच। महाराज जी के अगे अरदास की, हे महाराज तेरे खालसे नूं अज अटक दरिया अटक पा रहा, जे आपकी किरपा हो जाए, जिवें भाई गुरदास जी नूं ब्यास दरिया हथ क जिन्ना रह गया सी, जिवें दुध वेचण वाली गुजरी तर गई सी पानी विचों, दरिया विचों, अज किरपा करके सानू भी रस्ता दवा दिओ। अरदास बेनती होई, बड़ा निश्चय सी मन दे अंदर, बड़े निश्चय नाल वाहिगुरू वाहिगुरू करदिआं दरिया दे विच अपना घोड़ा ठौल दिता। ज्यों ही घोड़े दे पैर दरिया विच पए, दरिया एकदम थल्ले चलिया गया, गोडे गोडे पानी रह गया। ये अकाल पुरख का कौतक है। सो उस वक्त सारियां फौजां ने निश्चय करके पिछे पिछे चलना किया। जेड़े तुर्क सी मगर 200 तुर्क भी फौज विच सी नाल, उन्हां नूं यकीन ना आया। वो कहंदे किते रुड़ ही ना जाइए, किते रुड़ ना जाओ। सचमुच ही रुड़ गए 200 जाने, बाकी सारे पार हो गए। सो इस प्रकार है कि जिहड़ा नाम दे श्रवण की महिमा है, मनन की महिमा है, ये बड़ी वड्डी महिमा है। नाम दे विच बहुत भारी शक्ति। भाई गुरदास जी जदों आगरे गए सी प्रचार करन चौथे पातशाह वेले सिੱਖੀ ਦਾ, बाद विच चौथे पातशाह ने भादर सुदी दूज 1638 ਨੂੰ पंजवें पातशाह ਨੂੰ गुरता गद्दी की दात बख्श के आप शरीर त्याग दी। ਜਦੋਂ भाई गुरदास जी ਨੂੰ पता लग्या, आप बड़े बैराग दे विच वापस आ रहे थे। हुण अग्गेों दरिया पैंदा ब्यास, सारी संगत नाल है। पोह माघ दे दिन ने, शाम का वक्त है, ठंड बड़ी है। नाल तां दरिया दे गोविंदवाल साहब है, पर कहंदे जे हुण पार हो जाइए ताइयों वधिया है। सो उस वक्त एक सिख बाणी पढ़ रहा सीगा, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भाए ना साकै जाले। बई गुर का बचन बसै जी नाले। ये बचन पढ़दियां जपजी साहब का पाठ आप जी भी कर रहे। जो ये पंक्ति आई, सुनिया हाथ होवे असगाह, तो निश्चय बन गया। गुरां दा ध्यान करके जो चरण पाए, ब्यास दरिया भी गोडे गोडे रह गया, वो भी पार हो गए। दुध बेचण वाली गुजरी भी राम राम जपदी पार हो गई। गुरु नानक देव जी ने समुंदर के उत्ते तुर के ही दिखा दिता। हुशियारपुर जिले च पिछे जे महापुरुष बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले गए, उत्थे चो बड़े भरते ने। वो जदों मींह पैंदा चो भर जाते, गड्डियां डुब जांदियां, उत्थे फिर रुकना पैंदा काफी। वो कहते जाना बड़ा जरूरी है, मरूती कार तो कुछ भी नहीं हुंदी, बहुत हल्की हुंदी, पानी रोड़ के ही लै जाए। कहते कोई गल नहीं, आपां महाराज नूं याद करके चलते हैं, सच्चे पातशाह आप ही पार लंघा देणगे। सुनिया हाथ होवे इसगा।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਓ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੱਥਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਰੇਸ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਡਰੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਈਂ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਹੁਣ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੱਥ ਕ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਰ ਲੂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ।